is the universal set and A is any set, then U intersection A. First part, U intersection A. We know that when if A is any set, we take intersection with the A, we have the set A itself. Okay. Now the second part, B part. Consider set U equal to A, B, C, D, E, F, G. U equal to set A, B, C, D, E, F, G. That is U. And A equal to B, C, D, E. A equal to set B, C, D, E. And B is equal to set A, C, G. Set A, C, G. Then find A dash and B dash. And we have to verify De Morgan's law. A dash equal to set of all elements in U but not in A. So A is in U but not in A. Then D, F, G. A, F, G. These are the three elements. Now B dash equal to set of all elements in U but not in B. A is common. B is in U but not in B. So B, then D, then E, F. Okay. B, D, E, F. Now A union B, the whole dash. What is A union B? A union B equal to, A union B is A, B, C, D, E, G. A union B. Now A union B complement. A union B complement is elements in U but not in A. A union B. So A is common, B common, C common, D common, E common. F is in U but not in A union B. F. F. So the only element is F. Okay. G is common. Now A dash intersection B dash. A dash intersection B dash is equal to, what is the common element of A dash and B dash? That is F. So A union B, the whole dash. Therefore A union B, the whole complement equal to A complement intersection B complement. Okay. Now the second part. In a group of 400 people, C part, sorry, third part. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 250 can speak Hindi, and 200 can speak Malayalam. Okay. Then, how many people can speak both Hindi and Malayalam? Okay, that is we have to find. So we choose two sets A and B. C part. C is equal to, let A be the set of people who can speak Hindi. B be the set of people who can speak Malayalam. Okay. Then N of A is equal to 250. N of B equal to 200. Now, in a group of 400 people, 250 can speak Hindi, 200 can speak Malayalam. How many people can speak both Hindi and Malayalam? So, here N of A union B. N of A union B is equal to 400. Okay. Now, N of A union B is equal to, now we have a formula. N of A union B equal to N of A plus N of B
minus n of A intersection B. That is 400 equal to 250 plus 200 minus n of A intersection B. So therefore n of A intersection B is equal to 450 minus 400, that is 50. Okay. A is equal to set of x such that x is a prime number less than or equal to 6. So A is in roster form as it is 2, 3, 5. These are the three elements. Less than or prime number less than or equal to 6. അഭാജ്യ സംഖ്യകളെന്നാണ്. 6 6 താഴെയോ. അപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം 5ഉം മാത്രം. That is the representation in roster form. Now the power set of A. P of A is equal to set of all subset. സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റാണ്. ആദ്യത്തെ സബ്സെറ്റ് നൾ സെറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് സെറ്റ് 2 സിംഗിൾ എലമെന്റ് സെറ്റ് 3 സെറ്റ് 5. അടുത്തത് 2 3 സെറ്റ് 2 3 സെറ്റ് 2 5 ആൻഡ് സെറ്റ് 3 5. Okay. So these are the elements in the power set. So P of A is the power set. Now B part. Out of 25 members in an office, 17 like to tea. So A be the set of students. So set of people who like first is tea. അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ലൈക്ക് കോഫി. ഓക്കെ. അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈച്ച് ടേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി 2 ഡ്രിങ്ക്സ്. അതായത് ഈ 25 എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു സെന്റൻസ്. എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് 25 എന്ന്. കാരണം ഈ 25 മെമ്പറിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. ഒന്നെങ്കിൽ ടീയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫിയോ ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും 25-ൽ. ഓക്കെ. നൗ പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 17 ആണ്. എൻ ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. അപ്പോൾ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോത്ത് കോഫി ആൻഡ് ടീ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത്. അപ്പോൾ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 25 ഈക്വൽ ടു 17 പ്ലസ് 16 മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ വാല്യൂ 33 മൈനസ് 25 8 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി 8 എന്നാണ്. ഓൺലി ടീ ആൻഡ് നോട്ട് കോഫി, അത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തത്. രണ്ടാമത്തത് പി എൻ ഓഫ് എ ഓൺലി എന്നാണ്. എ മാത്രം, ബി ഉണ്ടാവരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി. എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഈസ് എൻ ഓഫ് എ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നാണ്. ഓക്കെ. എൻ ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 17 ആണ്. 17 മൈനസ് 8 is equal to 900. Okay. Next is A is equal to set of all x such that x is a whole number. x ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യയാണ്. x belongs to W, x less than 5. Okay. And B is equal to prime number less than 5. Set of all x such that x is a prime number less than 5. 5-ൽ താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. U എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ആണ്. ഇൻറ്റിജർ ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ നമുക്ക് റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ ഓൾ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് 0, 1, 2, 3 and 4 5-ൽ താഴെ എന്നാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആവുമ്പോൾ 2ഉം 3ഉം മാത്രം അല്ലേ. എ ആൻഡ് ബി. അടുത്തത് റൈറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ റോസ്റ്റർ ഫോം. ഫൈൻഡ് എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ്. വാട്ട് ഈസ് എ മൈനസ് ബി? എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല എന്നാണ്.
എയിൽ 0 ഉണ്ട്, ബിയിലില്ല. 1 ഉണ്ട്, ബിയിലില്ല. 2ഉം 3ഉം കോമൺ ആണ്. ഇതാണ് എ മൈനസ് ബി. ബി മൈനസ് എ, ബിയിലുള്ളത് എയിലില്ലാത്തത്. ബിയിൽ 2 ഉണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. 3 ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എം ടി ആണ്. സോ എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി മൈനസ് എം ടി ആയതുകൊണ്ട് എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ബി 0, 1, 4 ആണ്. ഈ സെറ്റുമായിട്ട് യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 0, 1, 4 എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ. അടുത്തത് എ യൂണിയൻ ബി ദ ഹോൾ ഡാഷ് വെരിഫൈ ഡിമോർഗാൻസ് ലോ എന്നാണ്. എ യൂണിയൻ ബി, എ യൂണിയൻ ബിയുടെ വാല്യൂ 0, 1, 2, 3, 4 എന്ന് തന്നെയാണ്. എ യൂണിയൻ ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ 0, 1, 2, 3, 4 ആണ്. 5ഉം 6ഉം മാത്രമാണ്. 5 and 6. ഇനി എ ഡാഷ് എഴുതിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡാഷ്. എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3, 4 ആണ്. അപ്പോൾ യുവിലുണ്ട്, എയിലില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5ഉം 6ഉം മാത്രം എ ഡാഷ്. ബി ഡാഷ് വരുന്നത് യുവിലുണ്ട്, ബിയിലില്ല. യുവിൽ 0 ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, 2, 3 കഴിഞ്ഞാൽ 4ഉം 5ഉം 6ഉം. Now A dash intersection B dash. A dash intersection B dash എഴുതിയാൽ അത് 5ഉം 6ഉം മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടും. Therefore A union B. Therefore A union B the whole dash equal to A dash intersection B dash എന്ന് എഴുതാം. A part. If two sets A and B are disjoint, if A and B are disjoint, A intersection B should be empty. If A and B are disjoint sets, A intersection B is null set. Okay. Now B part, find the solution set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form. ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത്, അതായത് ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -2 എന്നും 1 എന്നും കിട്ടും. ദെർഫോർ സൊല്യൂഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് സെറ്റ് -2, 1 എന്ന് എഴുതാം. ബി പാർട്ട്. അടുത്ത അതിൻ്റെ സി പാർട്ട് വരുന്നത് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 100 സ്റ്റുഡൻസ് നോ ഹിന്ദി. നമുക്കത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആണ്. എച്ച് ബി ദി സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു നോ ഹിന്ദി. അതാണ് എച്ച് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് എൻ ഓഫ് ഇ ആയിട്ട് എടുക്കാം. എൻ ഓഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ്. അടുത്തത് 33 നോ ബോത്ത്. എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 33 ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്? ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് നോ ഐദർ ഹിന്ദി ഓർ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തൊരു പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണത്തിലെല്ലാം ഏത് കുട്ടീനെ എടുത്താലും ആ കുട്ടിക്ക് ഐദർ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരും ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് എച്ച് യൂണിയൻ ഇ എടുത്താൽ മതിയാവും. എൻ ഓഫ് എച്ച് യൂണിയൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ഇ മൈനസ് എൻ ഓഫ് എച്ച് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇ എന്നാണ്. ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 പ്ലസ് 50 മൈനസ് 33. അപ്പോൾ 150 മൈനസ് 33 എന്നാവും. 150 മൈനസ് 33 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 117 അല്ലേ? 117 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് A is equal to 2, 3, 5, 7, B 1, 2, 3, 4, 6, 12. A ഇന്റർസെക്ഷൻ B കാണാനായിട്ടാണ്. എ പാർട്ട് A ഇന്റർസെക്ഷൻ B is equal to കോമൺ ആണ്. അതിലെ കോമൺ എലമെന്റ്സ് വരുന്നത് എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ട് 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്. 2ഉം 3ഉം 5 ഇല്ല, 7 ഇല്ല. സെറ്റ് 2, 3 എന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. 2, 3 അല്ലെ? 5 ഇല്ല, 7 ഇല്ല. ഇനി ബി പാർട്ട്, എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഫൈൻഡ് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ
എ മൈനസ് ബി. വട്ട് ഈസ് എ മൈനസ് ബി? എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല എന്നാണ്. അതിൽ എലമെന്റ്സ് എടുത്താൽ എയിൽ 2 ഉണ്ട് ബിയിലും ഉണ്ട്, അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എയിൽ 3 ഉണ്ട് ബിയിലും ഉണ്ട്, പറ്റത്തില്ല. എയിൽ 5 ഉണ്ട് ബിയിലില്ല. 7 ഉണ്ട് ബിയിലില്ല. സോ സെറ്റ് 5,7 എന്ന് കിട്ടും എ മൈനസ് ബി. അടുത്തത് ബി മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയിലുണ്ട് എയിലില്ല എന്നാണ്. ബിയിൽ 1 ഉണ്ട് എയിലില്ല, സോ 1 വരും. ബിയിൽ 2 ഉണ്ട് രണ്ടിലും ഉണ്ട്. 3 ഉണ്ട്, കോമൺ ആണ്. 4 ഉണ്ട് എയിലില്ല. 6 ഉണ്ട് എയിലില്ല. 12 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4ഉം 6ഉം 12ഉം വരും. 4, 6, 12 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ആൻഡ് ബി മൈനസ് എ. ഹെൻ ഷോ ദാറ്റ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയും അപ്പോ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പിന്നെ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ ബി മൈനസ് എ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ 2, 3 ഇത് 3 സെറ്റും കൂടി യൂണിയൻ എടുക്കാൻ. യൂണിയൻ എടുത്താൽ 1 ഉണ്ട്, 2ഉം 3ഉം പിന്നെ 4, 5, 6, 7, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 എന്ന് കിട്ടും. വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബി? എ യൂണിയൻ ബി നോക്കിയത് എ യൂണിയൻ ബിയുടെ സെയിം ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എയും ബി ആയിട്ട് യൂണിയൻ എടുത്താൽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 അല്ലേ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദീസ് 2 സെറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ. നൗ ഇതിന്റെ സി പാർട്ട് എന്താണ്? റൈറ്റ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ 2ഉം 3ഉം ആണ്. സോ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റുകളുടെ സെറ്റാണ്. ആദ്യത്തെ നൾ സെറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്, സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. വേണമെങ്കിൽ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഇവിടെ എഴുതാം, സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 2, 3 എഴുതുവാണ്. അടുത്തത് സെറ്റ് 2ഉം ദെൻ സെറ്റ് 3ഉം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് if A and B are two sets such that A subset of B എന്നാണ്. That is a condition. A subset of B. A ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തത് എ പാർട്ട് എ യൂണിയൻ ബി എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ്. എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സെറ്റ് ആവും. എ യൂണിയൻ ബി ബി തന്നെ ആവും. ഓക്കെ. അടുത്തതിന്റെ ബി പാർട്ട് വെൻ ഡയഗ്രം ഫോർ ബി മൈനസ് എ. ബി മൈനസ് എയുടെ വെൻ ഡയഗ്രം ആണ്. എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആവുമ്പോൾ ബി വലിയ സെറ്റും അതിനകത്താണ് എയും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി എടുക്കാനാണ്. എയിലുണ്ട്, ബി മൈനസ് എ എഴുതാനായിട്ടാണ് അല്ലേ? ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ലാർജർ സെറ്റും എ അകത്താണ്. അപ്പം ബിയിലുണ്ട്, എയിൽ കാണരുത്. ബിയിലുള്ളതും എയിൽ കാണരുത്. ഇങ്ങനെയാണ് ബിയിലുള്ളതും. ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിലെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ബിയിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് എ. ബി മൈനസ് എ ഇസ് ദി ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ. നൗ സി പാർട്ട്. ഇൻ എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് 60 പീപ്പിൾ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. എൻ ഓഫ് ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം. എൻ ഓഫ് ഇ 60 ആണ്. പിന്നെ 30 സ്പീക്ക് ഹിന്ദി. എൻ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. ദെൻ 15 സ്പീക്ക് ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി. അപ്പോൾ എൻ ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 15 ആണ്. ചോദ്യം, ഹൗ മെനി സ്പീക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ടു. ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് ഇ ഓർ എച്ച് ആണ് എന്നറിയുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി 2 ലാംഗ്വേജസ്. ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫ് ഇ യൂണിയൻ എച്ച്. ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഓഫ് ഇ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് എച്ച് മൈനസ് എൻ ഓഫ് ഇ ഇന്റർസെക്ഷൻ എച്ച്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 60 പ്ലസ് 30 മൈനസ് 15 75 എന്ന് കിട്ടും. 75. ലെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു set of all x such that x is an integer in between half and 3.5, 1/2 and 7/2. 0.5നും 3.5നും ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വരും. 0.5 കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് 1 ആണ്. 2, 3. That is A. B is equal to set 2, 3, 4. B equal to set 2, 3, 4. B is equal to set 2, 3, 4. Write A in the roster form. അതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട്. A part. A in the roster form.
ഫൈൻഡ് ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. എ യൂണിയൻ ബി എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? എ യൂണിയൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 2 3 4 ആണ്. ഓക്കെ, 1 2 3 4. അപ്പോൾ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി, പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബിയിൽ നമുക്കറിയാം 16 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് നൾ സെറ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തത് സെറ്റ് 1 2 3 4 ആണ്, ഗിവൺ സെറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. മൂന്നാമത്തത് സിംഗിൾ എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുക, സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2, സെറ്റ് 3 ആൻഡ് സെറ്റ് 4. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തത്. അടുത്തത് 2 എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റുകളെല്ലാം ഏതാണ്? സെറ്റ് 1 2, സെറ്റ് 1 3, സെറ്റ് 1 4. പിന്നെ 1 വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലായി. അടുത്തത് 2 3, സെറ്റ് 2 4, ദെൻ സെറ്റ് 3 4. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? 4C2 ആണ് അല്ലേ? 4 എലമെന്റ് ഉണ്ട്. 4 എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ 2 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 4C2 ആണ്. 6 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അടുത്തത് 3 എലമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് 1 2 3, 1 2 3. അടുത്തത് 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4. അടുത്തത് 1 3 4, 1 3 4, ദെൻ 2 3 4 അല്ലേ? 3 എലമെന്റ് വെച്ചിട്ട് 4C3 ആണ്. 4C3യുടെ വാല്യൂ 4 തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണമായി? 16 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 16 അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പവർ സെറ്റ്. നൗ എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. എന്താണ് എ മൈനസ് ബി? എ മൈനസ് ബി എന്തുവരും? എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു, എ മൈനസ് ബിയിലെ എലമെന്റ്സ് എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല എന്നാണ്. എയിൽ 1 ഉണ്ട്, ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ സെറ്റ് 1 മാത്രം. ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. എ ഇന്റർസെക്ഷൻ എയിലും ബിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് 2ഉം 3ഉം ആണ്. 2ഉം 3ഉം ആണ്. Now ഇതിന്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുക. എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ എ മൈനസ് ബി യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി. യൂണിയൻ എടുത്താൽ സെറ്റ് 1 2 3 എന്ന് കിട്ടും. അത് എ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ.